Hello students, from computational botany paper 6th, today we are going to learn sample and sampling. Here, first of all, we have to get idea about random sampling and its type. Systematic random sampling is a type of random sampling. Actually, what is this systematic random sampling? There is a gap or interval between each selected unit in the sample. So friends, so students, we have been learning the random sampling, and from that random sampling, systematic random sampling is its type. Now, in this systematic random sampling, there is a gap or interval between each selected unit in the sample. Selection of units on the sample interval k starting from a determined point where k is equal to capital N divided by small n. Number the units on your frame from 1 to n. Number the units on your frame from 1 to n. Determine the point the random starts. Afterward, every kth must be drawn until the total sample has been drawn. If population is 500 and we want a sample of the 500 divided by 50, that is equal to 10, we will choose every 10th subject or object from the population. विद्यार्थी मित्रांनो, रॅन्डम सॅम्पलिंग अँड इट्स टाईपमध्ये आपण पाहतो वी हॅव बीन लर्निंग द सिस्टमॅटिक रॅन्डम सॅम्पलिंग. In that one, here is one of the example given. Suppose we are having a 500 mango plant in a mango orchard and we want a sample take from that one for our study. Then what we have to do? That 500 divided by 50, that is equal to 10. So we will choose every 10th subject or object from the population, in the sense every 10th plant, isn't it? Every 10th plant we have to select just to get 50 number of a plants in our hand to study. So that type of a sampling, collection of a sample, method of collection of a sample is known as a random sampling, that is systematic random sampling. What are the merits of this one? Sorry, what are the limitations of this one? Before that one, we have to get what are the merits of systematic random sampling. First, most important merit is that the method is a simple and convenient. This method is a simple and very convenient, isn't it? Easy to understand. Common man also will be able to collect the samples if we allowed that job to him. That is more first and most important merit of systematic random sampling is method is simple and convenient. Now it takes a less time. It requires less work. So time and work is reduced much. That is also most important merit of this systematic random sampling. Third one, that is if proper care is taken, results will be accurate. So systematic random sampling method is a simple, convenient, require less time, less efforts or work, and another, if a proper care has been taken by the sample collector, then it would be very easy
to get accurate results, and it can be used in infinite population. It can be used in a infinite population. Once again, I will give you idea about the merits of random sampling. First merit, that this method is a simple. First point is this method is a simple. Another is a this method is a convenient. It requires time, work, which is a reduced one, isn't it? Another, if proper care is taken, the result will be accurate, simple, convenient, less time required, less work we'll have to do. Within less work we'll be able to complete the job. Another, that is accurate. That is most important thing, is that accurate other, and it can be used in infinite population. Population is a huge size, then also we'll be able to use this method. So that are the merits of a random systematic sampling method. Now, as we have seen merits or advantages, we have to get idea about limitations of random systematic sampling. First, most important, that is a systematic sampling may not represent whole population. सगळं पॉप्युलेशन घेत नाही. वी हॅव सीन एक्झाम्पल इज दॅट आपण 500 आंब्याची झाडं सिलेक्ट केलेली आहेत, त्यातलं प्रत्येकी 10 म्हणजे फक्त 50 घेतले, म्हणजे 450 प्लांट आपण घेतली का त्यातून नाही. वी हॅव टेकन द 50 सॅम्पल्स आउट ऑफ 500 पॉप्युलेशन. 500 पैकी 50 घेतली, म्हणजे आपण सगळे घेतले तर घेतं का रिप्रेझेंट्स पॉप्युलेशन जरी होत असले तरी वी आर नॉट गोइंग टू कन्सिडर द whole population. This point is most, that is a actually demerit of the random systematic sampling. Now there is a there is a chance of a personal bias, म्हणजे partiality bias होण्यासाठी कुणाला संधी आहे, that is to the investigators. So these are two most important, we will say that, demerits or limitations of use of a systematic random sampling method. First one, that is systematic sampling may not represent the whole population, isn't it? Whatever sample we are going to collect, that never actually useful to whole population. Another, there is a chance of personal bias. So limitations, there are the two limitations. First one, that is a whole population is not represented by this method. Another is that there is a chance of a personal bias to the investigator. संशोधन करणाऱ्याला संधी आहे तिथं बायस व्हायला किंवा कलेक्शन करताना त्या सॅम्पलमध्ये चुका करण्यासाठी. Another most important type of a random sampling, that is of a stratified sampling. कुठला आहे? Stratified sampling. Here strata म्हणजे layer, keep in mind. Strata in the sense layer is there. Stratified random sampling मध्ये काय होते, पॉप्युलेशन इज डिवाइडेड इंटू ए होमोजिनियस वन. होमोजिनियस म्हणजे एकसारखी, इजंट इट. समजा तुम्हाला असं सांगितलं की जावा इथं 100 प्लांट्स आहेत आणि 100 प्लांटची तुम्ही हाईट मोजून आला, आणि त्यातले तुम्ही सॅम्पलिंग करणार, इजंट इट. आणि सॅम्पलिंग करत असताना एका उंचीची झाडं एका ग्रुपमध्ये, दुसऱ्या कमी उंचीची दुसऱ्या ग्रुपमध्ये, त्याच्यापेक्षा कमी तिसरा. सो होमोजिनियस ग्रुप शुड बी देअर, युनिफॉर्म ग्रुप. So in case of the stratified random sampling, a population is divided into a homogeneous one. म्हणजे तुमच्याकडे 100 आंबे, 100 बोरं, 100 हे दिले, 300 दिले, आणि तुम्हाला सांगितलं की मग ह्यातला होमोजिनियस ग्रुप करा, तर तुम्ही आंबे सेपरेट काढाल,
बोरो सेपरेट काढाल. आणि सो दीज आर द एक्झाम्पल. दॅट इज अ होमोजिनस म्युच्युअली एक्सक्लुसिव्ह सबग्रुप्स कॉल्ड ए स्ट्रॅटा. एकदम म्युच्युअली एकसारखा ग्रुप असेल त्याला आपण स्ट्रेटा म्हणू. इजंट इट? त्याला काय म्हणतो आपण? स्ट्रेटा. अँड द सॅम्पल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ईच स्ट्रॅटम. प्रत्येक स्ट्रॅटममध्ये, इथं मी एक्झाम्पल सांगेन. पाठीमागच्या वेळेला आपण एक्झाम्पल बघितलं की गणी बॅग पूर्ण भरलेलं ज्वारीचं पोतं आहे, परंतु त्याच्या कमीत कमी 1 2 3 थरामध्ये, म्हणजे वरचा एकदम बॉटमचा आणि मधला 3 थर, ते 3 थराला प्रत्येक ह्याला एक लेअर झाली, 3 लेअर्स. दॅट इज अ स्ट्रॅटम. हे काय, त्याला काय म्हणतो? स्ट्रॅटम. आणि 3 आहेत म्हणून स्ट्रॅटा. 3 स्ट्रॅटामध्ये पण होमोजिनियस होऊन त्या एरियातला आपण घेतला. आणि मग आपल्या लक्षात आलं की त्या पोत्यामधली ज्वारी 3 थरामध्ये आपण बघितली एकसारखी आहे. मग आपण त्याचा खरेदी विक्रीच्या बाबतीमध्ये विचार करू, घेण्याच्या बाबतीमध्ये, खरेदीच्या बाबतीमध्ये विचार करतो. आता गोल काय? स्ट्रॅटिफाईड रँडम सॅम्पल टू गॅरंटी दॅट ऑल द ग्रुप्स इन द पॉप्युलेशन आर ॲडॅक्वेटली प्रत्येक ग्रुपला प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. नेक्स्ट, विदिन स्ट्रॅटम युनिफॉर्मिटी होमोजिनियस, बिटवीन द स्ट्रॅटा डिफरन्सेस. मगाशीच सांगितलं, स्ट्रॅटामध्ये युनिफॉर्मिटी आहे स्ट्रॅटममध्ये, आणि दुसऱ्या लेअरशी आपण जर कम्पेअर केलं तर हेट्रोजिनियस कंडिशन आहे. फॉर एक्झाम्पल मी असं सांगेन, समजा एखादी बकेट आहे आणि त्या बकेटमध्ये आपण फळं टाकलेली आहेत वेगवेगळ्या आकाराची, पण आंब्याचीच फळं टाकलेली आहेत. पण आकाराच्या बेसिसवर ते मोठे आंबे एका बाजूला, मध्यम आंबे एका बाजूला आणि छोटे आंबे एका बाजूला. एम आय राईट? म्हणजे प्रत्येक ग्रुप हा त्याचं रिप्रेझेंटेशन करणार आहे. मग आपण तिन्हीतले पुन्हा रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रतिनिधी पुढं काढून त्याचा अभ्यास करणार. दॅट इज जो डिफरन्स आहे, एक मोठा, एक छोटा, एक एकदम छोटा आहे. इजंट इट? दॅट इज अ हेट्रोजिनस डिफरन्स. स्ट्रॅटा डिफरन्स इज देअर. कॅन बी स्ट्रॅटिफाईड बाय एनी व्हेरिएबल दॅट इज अवेलेबल. फॉर एक्झाम्पल, जेंडर असेल तर मेल फिमेल, एज्युकेशन लेवल असेल तर ग्रॅज्युएट, अंडर ग्रॅज्युएट अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट. फॉर एक्झाम्पल, इथं आपण काय केलं, समजा तुमच्याकडं असं सांगितलं गेलं की आज आपल्याकडं आंबे आलेली झाडं आहेत. मग न आंबे आलेली ग्रुप झाला एक, आंबे आलेली ग्रुप झाला, सगळ्यात कमी आंबे असलेले ग्रुप झाला, मध्यम स्वरूपाचे आंबे असलेले झाडाचा एक ग्रुप झाला. सो लाईक दॅट वन इथं आपण केलेलं की कुठल्या बेसिसवरती हाऊ विल बी एबल टू डिवाइड द पॉप्युलेशन इन ए डिफरंट लेयर्स, डिफरंट स्ट्रॅटम्स. एका ह्याला स्ट्रॅटम म्हणतो, जास्त असेल त्याला स्ट्रेटा म्हणतो. बाळांनो, लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, इथं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. दिस एक्झाम्पल विल गिव्ह यू आयडिया अबाउट ऑल द थिंग्स. आता आपण एक्झाम्पल घेताना 50 स्टुडंट्स म्हटले. यू विल बी एबल टू टेक द 50 प्लांट्स. इजंट इट? 50 प्लांट्स बी घेऊ शकतो. एक्झाम्पल काय घेतलं आपण? विच एक्झाम्पल वी हॅव टेकन? ॲक्च्युली हेअर in this example you will be able to see that sample of a 50 students to be drawn from the population consisting of a 800 student. असं म्हटलं. समजा 80 आपल्या बागेमध्ये झाडं आहेत, इजंट इट? त्यातनं 50 झाडं बाजूला काढायची आहेत, पण बिलॉंगिंग्स टू डिफरंट व्हरायटी. 2 व्हरायटी, ए व्हरायटी, बी व्हरायटी. इजंट इट? आणि मग त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करत असताना समजा ए व्हरायटीमध्ये 200 प्लांट आहेत आणि बी व्हरायटीमध्ये 300 प्लांट आहेत. हाऊ विल यू बी ड्रॉ द सॅम्पल युजिंग द प्रपोर्शनल अलोकेशन? इन द सेन्स त्याच्या साईजनुसार, त्याच्या पॉप्युलेशननुसार त्याला प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल मी या ठिकाणी सांगेन, समजा एका इन्स्टिट्यूटमध्ये मधून 300 मुलं आले आणि एका इन्स्टिट्यूटमधून 200 मुलं आलेली. तुम्हाला त्याच्यातून बेस्ट 50 निवडायचे आहेत, पण दोन्ही इन्स्टिट्यूटला इक्वल आपण हे दिलं पाहिजे, इम्पॉर्टन्स द्यायचं आहे. इक्वल द्यायचं म्हणजे आपल्याला 50च घ्यायचे आहे. मग ज्या इन्स्टिट्यूटमधनं 300 मुलं आलेली आहेत त्याच्यातून आपल्याला किती घेतली पाहिजेत, आणि ज्या इन्स्टिट्यूटमधनं 200 आलेले आहेत त्याच्यातून आपल्याला किती घेतली पाहिजेत. तर 200तनं सुद्धा आपण समजा आता आपल्याला किती घ्यायचे आहेत, 50. मग आपण 25-25 नाही घ्यायची,
कारण एका इन्स्टिट्यूटमध्ये 300 आहेत, संख्या पॉप्युलेशन मोठं आहे, मग त्याला रिप्रेझेंटेशन मिळालं पाहिजे. आणि दुसरं कसं आहे, म्हणून इथे एक फॉर्म्युला दिलेला आहे सोल्युशनमध्ये. देर आर 2 स्ट्रॅटा इन द केस. इथं आपण काय केलं, 2 थर आहेत, 2 स्ट्रॅटा आहेत. N1 इज इक्वल टू 200. N1 इन्स्टिट्यूट आहे, त्याच्यामध्ये 200 मुलं आहेत. N2मध्ये किती आहेत, 300 आहेत. एम आय राईट, 300 आर देर. आणि टोटल पॉप्युलेशन किती आहे, 500 झाले. तुम्हाला घ्यायचे आहेत किती, त्यातनं सिलेक्ट करायचे आहेत, 50 घ्यायचे आहेत. मग पुढे जाऊन फॉर्म्युला N1 इज इक्वल टू स्मॉल n डिवायडेड बाय n इंटू N1. म्हणजे तुम्हाला स्मॉल n म्हणजे काय, तर तुम्हाला सॅम्पल किती पाहिजे, किती विद्यार्थी सिलेक्ट करायचे आहेत, एकूण 50. बरोबर आहे. टोटल तुमच्याकडे किती आहेत, दोन्हीची मिळून 500, दॅट इज कॅपिटल N इंटू N1. N1 म्हणजे पहिल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये किती विद्यार्थी आहेत, तर 200. मग किती घ्यावी लागणार आहेत आपल्याला, डेफिनेटली ओनली 20. एम आय राईट. अशाच पद्धतीनं N2 इज इक्वल टू N डिवायडेड बाय कॅपिटल N इंटू N2. इजंट इट. हा फॉर्म्युला जर आपण पुन्हा करायचा झाला तर ह्या Nमध्ये किती आहे पॉप्युलेशनची साईज, 50. टोटल नंबर किती आहे आपल्याकडे पॉप्युलेशन, दोन्हीचं मिळून 500. मल्टिप्लाइड बाय बी इन्स्टिट्यूटचे विद्यार्थी किती आहेत, 300. मग आपण याचा जर हे केला तर काय येते आपल्याला, लक्षात येते का तुमच्या, म्हणजे 5 त्रिक 15 भागिले आपण काय केले, हे 2 0 हे 2 0 घालवले, बरोबर. याला ये म्हणजे 50 गुणिले 3 किती झालं, 50 गुणिले 3 किती होत आहे, 500 भागिले 50 भागिले 500. याला 1 0 गेला, हा 1 0 गेला. एम आय राईट. म्हणजे किती झालं, 5 भागिले 50. एम आय राईट. आणि ह्याचा गुणाकार केल्यानंतर आपल्याला किती येते, 30 व्हॅल्यू येते. इथे किती आली, 20. इथे किती आली, 30. एम आय राईट. फॉर एक्झाम्पल करायचं झालं तर 50 गुणिले 300 जर आपण केलं, 3 5 15, 1500 झालं. हो काय, 1500 भागिले 500. 1 गेला, 1 गेला, 1 गेला, 1 गेला. लक्षात येते का. आणि 5 त्रिक 15, 30. आर यू गेटिंग. लाईक दॅट यू हॅव टू कीप इन माइंड. इथं आपल्याला आपण इक्वल संधी दिलेला आहे. 300 ज्या इन्स्टिट्यूटचे विद्यार्थी आहेत त्यातले 30 घेतले आणि जे 200 इन्स्टिट्यूट आहेत ना, सो दिस इज द एक्झाम्पल आय विल हॅव टू टेल अबाउट दिस सॅम्पलिंग. नाव मेरिट्स ऑफ द स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग. पहिलं मेरिट जे आहे ते मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, मोर रिप्रेझेंटेटिव्ह. इट इन्श्युअर्स ग्रेटर ॲक्युरसी. याच्यामध्ये काय, ॲक्युरसी ही कशी आहे, ग्रेटर आहे. इझी टू ॲडमिनिस्टर्ड ॲज अ युनिवर्स इज द सबडिवायडेड. संपूर्ण युनिवर्स आपण काय करू, डिव्हाइड करून त्याचा अभ्यास करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ दिस मेथड. स्ट्रॅटिफाईड, वेगवेगळे थर, वेगवेगळे स्ट्रॅटा, वेगवेगळ्या हेमोजिनियस स्ट्रॅटम तयार करायचे आहे. इजंट इट. नाव when the original population is badly skewed, this method is appropriate. Original population skew, what is skewing, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठेही काही हे होत नाही आपल्याला, त्यावेळेला ओरिजिनल पॉप्युलेशन इज बॅडली स्क्यूड असेल, ॲट दॅट टाईम दिस मेथड वी कॅन यूज, दॅट इज ए स्ट्रॅटिफाईड रँडम सॅम्पलिंग मेथड फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन. इजंट इट. नाव another, that is for non-homogeneous population, for non-homogeneous population may field results. त्याच्यासाठी सुद्धा आपण वापरू शकतो. isn't it. नाव ह्याला सुद्धा लिमिटेशन्स आहेत. स्टुडंट्स,
today we have been learning actually the रँडम सॅम्पलिंग अँड इट्स टाईप. आपण त्याच्यामध्ये दोन टाईप बघितले. एक बघितला सिस्टमॅटिक रँडम सॅम्पलिंग आणि दुसरा आपण बघतोय दॅट इज वॉज पाहिला दॅट वॉज स्ट्रॅटिफाईड रँडम सॅम्पलिंग. तर आता आपण स्ट्रॅटिफाईड रँडम सॅम्पलिंगची लिमिटेशन्स काय आहेत, व्हॉट आर द limitations of this that we have to learn. First limitation is given here, that is okay to divide the population into a homogeneous one that requires more money. तर सुरुवातीलाच मी सांगितलं की स्ट्रॅटम आहे, स्ट्रॅटा करायचे आहेत, होमोजिनियस ग्रुप्स तयार करायचे आहेत, तर त्याच्यासाठी काय लागणार आहे, इट रिक्वायर्स टाईम. सो टाईम कन्झ्युमिंग मेथड, वेळ खाऊ आहे. इट रिक्वायर्स मनी, त्याला पैसे पाहिजेत, खर्च होणार आहे. सो त्याचा विचार केला तर तो एक्सपेन्सेस विच इज अ डिफिकल्ट वन, येणारा खर्च हा आपल्याला जो रिझल्ट मिळणार आहे किंवा ज्याचा आपण अभ्यास करून शेवटी कन्क्लुजन करणार त्याच्यापेक्षा जास्त होणार आहे. सो दॅट वी हॅव रिटर्न टू डिवाइड द पॉप्युलेशन ऑफ होमोजिनियस वन, दॅट इट रिक्वायर्स मोर मनी, टाईम अँड स्टॅटिस्टिकल एक्सपेन्सेस विच इज अ डिफिकल्ट वन, आणि ते संयुक्तिक नाही. नेक्स्ट, इम्प्रॉपर स्ट्रॅटिफिकेशन. काय म्हणतो आहे, इम्प्रॉपर स्ट्रॅटिफिकेशन लीड्स टू द बायस. इम्प्रॉपर स्ट्रॅटिफिकेशन लीड्स टू द बायस. So with this today friends we are going to stop this. So today we have learned the random sampling and its type.